So in this class, study the property of length function. About the property, study more about outer measure. And we have seen that the outer measure satisfies certain properties of length function. Namely, this outer measure is non-zero. Outer measure of empty sets, outer measure of singleton sets, and outer measure of countable set. Right? Everything zero. Right? The second one. This is the first one. Outer measure of empty set 0, outer measure of singleton set 0, and M is translation invariant. This translation invariant. Right? And the next property is what is the next property? Study more about M star. M star satisfies certain properties of length function. Namely, M star of E is greater than or equal to 0. It is measure of empty set is 0, and the measure is translation invariant. Now, here we are going to prove that this M star does not satisfy the countable additive property. We must remember that M star is defined for all. M star of E is defined for all subsets of R. Okay, so M star can be considered as a set function on the power set of R into minus infinity comma infinity. Right? This 2R is a power set. It's the power set of R. Okay. So the countable additive property illa appadina M star இந்த மாதிரி set function ட்ரீட் பண்ணலாம். என்ன அர்த்தம்? So countable property. So M star does not satisfy the countable property, countable additive சொல்லணும். நான் to the contrary I am going to put that. Okay. Okay. Suppose that M star is countable additive. I assume. Right? And we are going to prove, okay, by example, by constructing example of subset, okay, for which this M star is undefined. That we will prove. Right? So we construct a set. Okay, so we are going to construct a set E for which the outer measure is empty.
is not. Okay. But we we have but in the definition for every subset E of R, M star is defined via okay, sum of length of covers by interval. So that definition is not possible for all subsets of R. That's what we are going to study, right? Under the condition that M star is countable at 2. If you want M star to be countable at 2, okay, M star should not be defined on the whole power set. So you have to reduce this power set, restrict the power set so that M star is countable at 2. Okay, so now we will start with the subset of 0, 1. So we consider the set 0, 1. So we consider 0, 1. Okay. And the elements of 0, 1 okay, can be divided into equivalence classes with the following relation. Right? So we define a relation on is on 0, 1 as follows. Okay. So I say that when I take two numbers in 0, 1, real numbers, 0, 1, I define that x related to y. I define x related to y if and only if this x minus y is rational. Right? I define this relation on 0, 1. Okay. Then you can easily verify that this relation is equal. It's easy to verify that this relation is equal. Okay, it's an equivalence relation, right? Okay. Then we will have a equivalence classes in 0, 1. So now by actually, so there are several equivalence classes in the 0, 1, right? Every element of 0, 1 belongs to an class. Okay, is found using the equivalence relation. So let us define the set E. Okay, in the set of all elements. Set of elements, okay, elements of 0, 1, right, such a way that okay, E has exactly one element, from each equivalent class. Okay, that means what? If I intersect E with the equivalent class, that will be the singleton set, right? That means what? That is for each x in 0, 1. Right? E intersection. This is called the equivalence class, right?
This box X is the notation for equivalence class containing X. Okay, this set is singleton. This is singleton. Okay, so this E is the set of all elements. Okay. One thing is sure that if I take two elements, okay, we note that. What kind of set E is? If I take AB in capital E, then what is A minus B? A minus B எப்படி எந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா? A minus B எப்படி இருக்கும்? கண்டிப்பா irrational தான் இல்லையா? A minus B irrational தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? This is irrational. Okay, two different AB. Suppose AB in E, okay, A not equal to 0. Okay, A not equal to 0, then A minus B is irrational. Is right? So this A minus B is irrational. If I take two different elements in, okay, this is note B. Now we are going to claim that this set E, okay, measure is undefined. Now we will try to calculate. Okay, we are going to prove that m star of E is undefined, but we will, okay, we try calculating m star of. Okay, we check that what is the measure of outer measure of E. So let's Rn be an enumeration of rationals in -1, 1. So rationals in -1, 1 is countable, so we can enumerate them, right? But if you consider the sets, consider Rn plus E, right? This is taken, X is taken, Rn is for each n, right? For each n in capital. What is that Rn? Rn is a rational sitting in -1, 1. So we form the set Rn plus E. Right? So when this class of sets are, these class of sets are disjoint. So now we will check that. Okay. So we prove that this class is Rn. I put this as I put the script A like that. A, okay, is a class of disjoint sets. That means what? We let us choose n not equal to m. Then we are going to prove that Rn plus E intersection Rm plus E is empty. Right? So for that, let us choose an element X belongs to the intersection. Right? Rn plus E intersection Rm plus E. X belongs to Rn plus E means what? X can be written as Rn plus Y for some Y. X belongs to Rm plus E means what? The same element can be written as Rm plus Ez
for some z in. So this is true. Okay. So now we relate this Rn y Rn plus e, y equal to Rm plus z, right? Then y minus z equal to Rn plus minus Rm minus R. Okay, this is rational. What is that rational? Y minus z is rational. Right? This is rational. If it is rational, now you check the note once again. If I take two different elements A, B in E, then A minus B is irrational. But here Y minus Z is rational. So what is the what's the number AB? If A, B are different, A minus B is irrational. If A minus B is rational, then A, B are same numbers. That's the meaning. So which implies that Y equal to Z. Okay. So when I apply in the definition of X here, when Y equal to Z, what? Right? Cancelling Y and Z in this equation, we have Rn equal to R. It's a contradiction to the fact that, okay, what is that? Singleton, that Rn, set of all Rn n from 1 to infinity is an enumeration, right? So when you list the elements of set, okay, in the bracket, then these numbers are distinct. That's the meaning. That is Rn n from 1 to, okay, is an enumeration, right? Therefore, if both are same, then Rn equal to Rn. So it's a contradiction. Therefore, sorry. Actually, if I start with the general nm are two natural numbers such that, okay, we will start with this. We have to prove that. Okay. We have to prove that this sets are, okay, disjoint. ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னு எடுத்துட்டா என்ன சொல்லணும்? அப்படி ஒரு எலமெண்ட்டே இருக்காது இல்லையா? அப்போ nm ஈக்குவல், இது ஈக்குவல்னா nm ஈக்குவல். This is okay. If I consider n not equal to m, this is okay. இது ஓகே இல்லையா? ரைட்? எனுமரேஷன் நடக்கும்போது எப்படி இருக்கு? ஒரு செட்ல உள்ள எலிமெண்ட் வந்து ஓகே கண்டிஷனல் ஃபார்ம் எழுதுறேன் அல்லது எனுமரேஷன் எழுதுறேன் அப்படின்னா, சப்போஸ் A equal to R1 R2 அப்படின்னு எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? இங்க இருக்க எல்லா எலிமெண்ட் டிஸ்ஜாயிண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் அர்த்தம், ரைட்? எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டிங்க்ட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம அர்த்தம், ரைட்? ஸோ therefore n, okay, Rn plus C intersection Rm plus E is empty. Okay, so this collection Rn plus E is a class of mutually disjoint sets. Mutually disjoint sets. Mutually disjoint sets, right? So now what about this union of these sets? Now we check, right? Since Rn belongs to -1, 1, E is a subset of 0, 1. So what about Rn plus E? It's a subset of, it is bounded by -1, right?
reset. So what's the least value of Rn? -1, least value of E 0. So Rn plus E, okay, least value is -1. What is the highest value for Rn? 1. Okay, any element of E may, okay, is at most 1. So this is 2. So Rn plus E is a subset of -1, right? Right. So now let us choose a point x in 0, 1. Then x belongs to some class, right? So I suppose I take this is W. Okay. W belong to some equivalence class. That means we take that there is a in 0, 1 such that W belongs to this equivalence class. Okay. So if W belongs to the equivalence class X, then W minus X is the rational number, right? This is the rational number. Okay. Now we once again verify that W in 0, 1, X in 0, 1. So W minus X belongs to rational in -1, 1, right? So W minus X least value is -1, highest value is 1, right? So X minus W minus X is rational. Okay, that means what? There exists a Rn n in natural numbers such that W minus X is R capital N, because Rn is the enumeration of rationals in 0, 1, right? I use the definition of R. So some element, okay, any rational in -1, 1 is in the form Rn for some. So here W minus X is a rational in -1, 1, so it can be written as Rn. Okay, which means what? W equal to Rn plus X, I can write. X is an element of E, already you know. Right? I say that there exists a X in E, right? Because W belongs to a class, right? And that class intersecting with E at only one point. That point is going to be X, right? Because the definition of E, what is the definition of E? E or definition in E intersecting with the equivalence class. Every element belongs to exactly one element in equivalence class. Right? ஒவ்வொரு கிளாஸ்ல இருந்து E ல ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, அந்த எலிமெண்ட் தான் X, right? So E ல உள்ள எலிமெண்ட் W எங்க இருக்கும்? Rn plus E, right? So 0, 1, okay, for some n, right? This is for some n. So 0, 1 contained in union n belongs to n, Rn plus E. Is it okay? Now Rn plus E is a subset of, therefore 0, 1 subset of union Rn plus E. Rn plus E is subset of -1, 2. So this is the relation. And we know that Rn plus E are mutually disjoint sets. Suppose that m star of E is defined for the set. Is defined. Okay. Okay, as in the definition of automation. Automation. Lebesgue automation. Right? Then what happens here? Okay, by the monotone property of m star,
m star of 0 comma 1 is smaller than m star of this value, smaller than that. So m star of goes to 0 comma 1 less than or equal to m star of union n belongs to natural number Rn plus e less than or equal to m star of minus 1 comma 2. Okay, so 1 less than or equal to m star of union n belongs to natural numbers Rn plus e less than or equal to 3. Right? So by the countable additivity of, but we have assumed that m star is countable additive. By the countable additivity of m star, countable additivity of m star. Okay, so 1 less than or equal this summation union Rn plus e எப்படி எழுதலாம்? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். m star union n from 1 to infinity அர்த்தம். n belongs to natural numbers அர்த்தம். n from 1 to infinity Rn plus e இருக்கு இல்லையா? Rn plus e are mutually disjoint sets. என்ன எழுதுவோம்? countable additive ஆ இருந்தா summation n equal okay m star of Rn plus e. m star of Rn plus e less than or equal to 3. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எழுதணும்? Rn plus e ஓட மெஷர் Rn plus e ங்கிறது translate of e இல்லையா? Right? Since m star is the translate, okay, is translation invariant. So immediately நான் எழுதுறேன் 1 அப்படியே வச்சுக்கிறேன். But I cannot change this. The m star of Rn plus e ங்கிறது எப்படி மாறுது? m star of less than or equal to 3. Correct? Right? இதுல என்ன கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கு சொல்லுங்க. இதுல என்ன கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது? சொல்ல முடியுமா? திங்க் பண்ணி பார்க்க முடியுமா? m star of e defined இல்லையா? ரைட்? m star of e நமக்கு என்ன தெரியும்? ரெண்டு கேஸா பிரிக்கலாம். m star of e already we know that m star of e greater than or equal to 0. m star of e greater than or equal to 0. ரெண்டு கேஸா பிரிச்சிடலாமா? கேஸ் 1. சப்போஸ் m star of e equal to 0 என்னவாகும்? summation m star e என்னவாகும்? 0 sir. 0. ஆனா summation m star e 0 ஆயிடுச்சுன்னா பட் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது? ஸ்டார் summation n from 1 to infinity m star of e equal to 0. ஆனா இது என்ன சொல்லுது? இதுல என்ன சொல்லுது? so that 1 less than or equal to 0 less than or equal to 3 ங்குதா? இது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. less than or equal to 3 தான். Okay, which is right unsuitable for our things, right? Unacceptable இல்லையா? Is it unacceptable? This is unacceptable. So e ஓட outer measure வந்து 0வா ஆகாது. கரெக்ட்டா? ரைட்? அடுத்த கேஸ் என்ன எழுதணும்? கேஸ் 2. Suppose m star of e greater than 0, strictly greater than 0. அப்போ இந்த summation என்னவாகும் சொல்லுங்க? Summation n from 1 to infinity
m ஸ்டார் ஆஃப் e என்ன? இதோட வேல்யூ என்ன? இன்ஃபினிட்டி. இன்ஃபினிட்டியா? இன்ஃபினிட்டின்றது யாரோட ஆன்சர்? சண்முகபிரி ஆன்சரா? எஸ் சார். ஓகே, அது எப்படி இன்ஃபினிட்டி வரும்? மொத்தமா ஆன்சர் என்ன? ஐ திங்க் கிருபாராணி குடாபன் சார் சொன்னது தான் லாஸ்ட் மெசேஜா இருக்குது. 2 மணி 3 நிமிஷம் இருக்கு. இப்போ அரை மணி நேரம் ஆச்சு. சாட் பாக்ஸ்ல சாட் பண்ணி இப்போ சொல்லுங்க, எப்படி சண்முகபிரியா சொன்னது கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட்னு சொல்லுங்க, இல்லைன்னு சொல்லுங்க. மெசேஜ் பண்ணி தான் கிவ் 2 மினிட்ஸ் டைம். 2:33 2:35 வரைக்கும். சாட்டிங்ல ஒரு ஆன்சர் கூட வரலையே. கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா? அவங்களோட ஆன்சர் இன்ஃபினிட்டின்றது. இன்ஃபினிட்டியா இல்லையான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. கரெக்ட் தானா? தெரியலன்னு மெசேஜ் பண்ணுங்க. முதல்ல இன்ஃபினிட்டி. உங்க ஆன்சர் என்னவோ சொல்லுங்க. தெரியலன்னு சொல்லணும். இப்போ வந்து மொத்தம் 27 பேர் இருக்கீங்கல்ல சாட்ல மீட்டிங்ல. பாத்மா தெரியல, டோன்ட் நோ. பதினாறு பேர் தான். 16 சண்முகபிரியா சேர்த்தா 17. ரைட்? நான் ஒரு ஆளு, பிரசன்டேஷன் ஒரு ஆளு. மொத்தம் எத்தனை? 19. மீதி 10 பேர் ஆளலாம். அவ்வளவுதான். இந்த கிளாஸ்லேயே 16 பேர் தான். டோன்ட் நோ சார்ன்னு சொன்னவங்க 1 ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க. ரைட்? கரெக்டா சண்முகபிரியா. அவ்வளோதான். கிளாஸ் 17 பேர் தான். ரைட்? இந்த 17 பேர் தான் அட்டனன்ஸ் இன்னைக்கு.
Okay, so I will inform HOD that only 17 people attended the class. Okay. எனக்கு chat boxல உள்ள மெசேஜ் எல்லாமே வந்துடும், இங்க ரெக்கார்டுக்கு வந்துடும். அதனால அதை மட்டும் தான் நான். ஓகே, இப்போ நம்ம 17 பேருக்கு தானே கிளாஸை கட் பண்ணுறதுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? ஜாயின் பண்ணால் 17 பேர் தான் ஜாயின் பண்ணுவீங்க. ஓகே ஓகே, நவ் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், இது என்ன வேல்யூ அப்படின்னு. m star of e may be anything பாசிட்டிவ் இல்லையா, அதனால என்ன நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம், ரைட்? இது இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சரே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த இடத்துல. ஐ ரைட் இன்ஃபினிட்டி இந்த இடத்துல, பட் எனக்கு தெரியாது இன்ஃபினிட்டி தானான்னு தெரியாது. ஸோ வி வில் செக் இட் ரைட். சப்போஸ் m star of eங்கிறது ஏதாவது ஒரு நம்பர் வச்சுக்கோங்க, பாசிட்டிவ் நம்பர் ஒன்று சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. பாசிட்டிவ் நம்பர் என்ன எடுத்துட்டு செக் பண்ணலாம்? m star e சம்மேஷன் m star e. யூஸ்வலா கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துப்பீங்க இல்லையா, என்ன எடுத்துக்கலாம் சார்? 1 எடுத்துக்கலாம். ஈஸியஸ்ட், அதான் ஈஸி வெரிஃபிகேஷனுக்கு நல்லா 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சம்மேஷன் n from 1 to infinity m star of e இருக்கு இல்லையா, சம்மேஷன் n from 1 to infinity. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் எழுதுறாங்க 1. இந்த சம்மேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இன்ஃபினிட் சம் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் பார்ஷியல் சம் எடுத்துடலாம் இல்லையா? ஓகே, நான் எழுதுறது கரெக்டான பாருங்க. லிமிட் n tends to infinity summation k from 1 to n 1. சரியா? அடுத்தது லிமிட் n tends to infinity. இந்த 1 வந்து எத்தனை தடவை 1 எத்தனை தடவை நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன்? n டைம்ஸ் n. அப்ப இந்த சீக்வென்ஸ் n தான் இல்லையா? இந்த பார்ஷியல் சம் என்ன? n ங்கற சீக்வென்ஸ், அது டைவர்ட்ஸ் டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. கரெக்ட்டா இல்லையா? இது 1 எடுக்கும்போது இந்த அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, 1 எடுக்கும். சப்போஸ் ஐ டேக் வெரி வெரி ஸ்மால் நம்பர், தட் மீன்ஸ் ஐ டேக் m star of e வந்து சம் k ன்னு எடுத்துக்கிறேன். k is any number, right? k belongs to 0, infinity. இப்படிதான் எடுக்கணும், ரைட்? ரைட், கரெக்டா? இப்போ இந்த இடத்துல k எழுதணும் இல்லையா, இந்த இடத்துல k எழுதணும், இங்க எத்தனை k எழுதணும்? n k எழுதணும், ரைட்? இல்லையா? இது அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி இந்த டிட்டோவா வைக்கிறேன். என்ன பண்றேன் பாருங்க, இது m star of e equal to k நடக்கிறதுனால இந்த இடத்துல k எழுதிக்கலாம் இல்லையா, k. ஸோ அதே தான் சீக்வன்ஸ், பார்ஷியல் சம் k பார்ஷியல் சம். இப்போ என்ன ஆகும்? kn இல்லையா, k n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணா kn. k கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுத்துங்க, லிமிட் n டைம்ஸ் இன்ஃபினிட்டி n. ஸோ திஸ் இஸ் இன்ஃபினிட்டி. k பாசிட்டிவ் இல்ல, k பாசிட்டிவ், லிமிட் n டைம்ஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி, அதனால இது பிளஸ், இது பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ அதனால நமக்கு இது என்ன தெரியுது? பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி, ரைட்? ஓகே, இப்போ டோன்ட் நோ சார் கொடுத்தீங்கல்ல, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? m star of e சம்மேஷன் என்ன ஆகுது? பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி, ரைட்? இப்படிதான் பார்க்கணும் நீங்க, ரொம்ப எலிமெண்டரி மேத்ஸ் தான் இல்லையா, ரைட்? ஒரு சீரிஸோட சம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? பார்ஷியல் சம் எழுதலாம் இல்லையா, பார்ஷியல் சம்மோட லிமிட்டா பார்க்கணும். அது ஓகே, உங்களுக்கு சீரிஸ் கன்வர்ஜஸா இல்லையான்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு டெஸ்ட் இருக்கு, ரைட்? ரேஷியோ டெஸ்ட், இந்த மாதிரி டெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே,
Okay, so m star of e infinity. ஆனா the star என்ன சொல்லுது? Which implies that star implies, right? Which implies by star எங்க இருக்குது? Summation m star e less than or equal to, okay, which is a contradiction, right? This is unacceptable, right? ஏன்னா எனக்கு plus infinity ஓட ஆர்டர் எப்படி இருக்கணும்? All the real numbers are strictly lesser plus infinity, right? எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன தெரியும்னா r star இருக்கு இல்லையா? What is that r star? r star என்ன? r union plus infinity minus infinity, right? இதுல வந்து என்ன ஆர்டர் டிஃபைன் பண்றோம்? if x belongs to r, we define the order minus infinity, strictly less than x, strictly less than plus infinity, right? But இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு? plus infinity less than or equal to 3. So நான் இந்த ஆர்டர்ல என்ன நான் எழுதுறேன், right? So this is not acceptable, right? So m star of e வந்து ரெண்டு கேஸ்ல ஏதாவது ஒன்னு இருக்கலாம். ஆல்ரெடி நமக்கு நான் நெகட்டிவ் தெரியும் m star e, right? m star e 0 வரதால கான்ட்ரடிக்ஷன், m star e பாசிட்டிவ் வரதால கான்ட்ரடிக்ஷன். அதனால என்ன வந்துருது? இந்த பர்టిక్యులர் e க்கு m star e is not defined. Define பண்ணலாம், right? With the not defined, with the okay property while m star has, okay, when m star is countable additive. இது எதுக்கு கீழ இதெல்லாம் எழுதுறாங்க? undefined னு. When m star is countable additive. So m star countable additive இருக்கணும்னா இந்த செட் measurable, okay, measurable set, இந்த செட்டோட மெஷர் எழுத முடியாது, ரைட்? சோ m star எங்க எழுதுறேன்? நான் m star டிஃபைன் பண்ணனும், countable additive-ஆ கொண்டு வரணும், ரைட்? அப்போ I have to search for a smaller set, so I have to look for, okay, I have to find a class of, okay, subsets of R, okay, on which m star is countable additive, right? So ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கும், கிளாஸ் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப், அதுல தான் m star countable additive இருக்கும். கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் இந்த கிளாஸ் வந்து a ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ் நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் m அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன், ரைட்? ஸ்கிரிப்ட் m அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன், ரைட்? கண்டிப்பா எனக்கு என்ன தெரியும்? நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் m கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்கிரிப்ட் m நாட் ஈக்குவல் டு பவர் செட். ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு செட்டுக்கு, ஓகே, கவுண்டபிள் அடிட்டிவா இருந்தா ஒரு செட்டோட அவுட்டர் மெஷர் டிஃபைன் பண்ண முடியல. அதுதான் எனக்கு மெஷர். அப்போ சம் மெஷர் டிஃபைன் பண்ணா பட் இஸ் கால்ட் அவுட்டர் மெஷர், ரைட்? அது செட் ஃபங்க்ஷன், அது ஜெனரலைஸ் பண்ணல லென்த் ஃபங்க்ஷன், இல்லையா? ரைட்? அது லென்த் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு எடுத்துட்டா அது ஹோல் பவர் செட் ஆஃப் ஆர்ல டிஃபைன் பண்ண முடியாது, அவ்வளவுதான், ரைட்? ஏதாவது ஒன்று காம்ப்ரமைஸ் பண்ணும். எனக்கு என்ன வேணும்? எந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியோ, ஓகே, எந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியோட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு இருக்கிறேன். லென்த்தோட அண்டர்லைங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதை ஒபே பண்ற மாதிரி தான் நான் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும். தென் ஒன்லி இந்த மெஷர் இஸ் யூஸ்ஃபுல், ரைட்? எந்த மாதிரி இந்த எம் வந்து எந்த மாதிரி கண்டிஷனோட நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு அதுதான் இந்த ஃபாலோயிங் மோட்டிவேஷன் gives us, right? So before motivating, okay, the measurable sets, let us look at this. இதோ m star ஒரு மெஷர் டிஃபைன் பண்றேன். எப்படி? e கவர் பண்ற மாதிரி இன்டர்வல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதோட லென்த் எல்லாம் சம்மேஷன் இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த வேல்யூ m star
ஓகே m ஈக்குவல் சைஸ் இருந்தா கண்டிப்பா இதோட அது அதிகமா இருக்கணும். அதுலயே ஸ்மாலஸ்ட் தேவை இல்லையா? ரைட், கரெக்டா? ஓகே, ஏன்னா இது கண்டிப்பா நிச்சயமா m ஸ்டார் ஆஃப் e வந்து லென்த்தா e வந்து இன்டர்வலா இருக்கும்போது அதோட லென்த் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பேன்? ரைட், when I contained in union ik k from 1 to infinity L of I எப்படி இருக்கும்? less than or equal to L of இது ஒவ்வொன்றே சம்மேஷன் எடுக்கிறேன். இதை விட நிச்சயமா கம்மியா தான் இருக்கும் இல்லையா L of I, ரைட்? அப்போ ஒரு செட்டுக்கு மெஷர் டிஃபைன் பண்ணாலும் அது எப்படி இருக்கும்? இதோட கம்மியா வர மாதிரி தான் டிஃபைன் பண்ணணும். இது அதிகமா போகக்கூடாது. இன்ஸ்டார் ஆஃப் என்ன டிஃபைன் பண்றோமோ அது கவர் பண்ற இன்டர்வலோட அதிகமா போகக்கூடாது. ரைட், இதே மாதிரி நம்ம இன்னர் மெஷர் ட்ரை பண்ணலாம். இன்னர் ட்ரை பண்ணலாம்னா சம்டைம்ஸ் நான் இப்படி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கேன். இன்னர் மெஷர் m star of e equal to இப்படி நான் எழுத முடியுமா? சுப்ரீமம் ஆஃப் summation k from 1 to infinity L of ik இப்படி நான் எழுத முடியுமா? இந்த சுப்ரீமம் எப்படி எடுக்கிறேன்? யூனியன் ik contained in e அப்படின்ற மாதிரி எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. ரைட், இது ஏன் எடுக்க முடியாது? நமக்கு என்ன தெரியும்னா லென்த் ஃபங்க்ஷன் கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவா தான் இருக்கும். ரைட், அப்போ கவுண்டபிள் சப்படிட்டிவ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தேன்னா அதுக்கு இன்னொரு நோஷன் இருக்கு, கான்செப்ட். அதுக்கு கவுண்டபிள் சூப்பர் அடிட்டிவ். ரைட், சப்போஸ் எஃப்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் x plus y equal to f of x plus f of y for all xy. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் இல்லையா? மெசேஜ் பண்ணுங்க, மெசேஜ்ல வாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன? f of x plus y equal to f of x plus f of y. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் என்ன? What do you guys answer? Additive property. Others, yeah, additive property. Very good, very good. Subadditive எப்படி இருக்குது? Subadditive எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? யா, subadditive எப்படி இருக்கும்? f is additive, then this is this. f is subadditive. அப்படின்னா என்ன? f of x plus y less than or equal to f of x plus f. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் என்ன? சப்அடிட்டிவ். அடுத்தது greater than or equal to 0 இருந்தா அதுக்கு என்ன பேர் கொடுப்பீங்க? சப்செட். பெரிய செட் சூப்பர் செட் இல்லையா? சூப்பர் அடிட்டிவ். f of x plus y is greater than or equal to f of x plus f of y ஆ இருந்தா இதுக்கு பேர் சூப்பர் அடிட்டிவ். ரைட், சப்அடிட்டிவ், சூப்பர் அடிட்டிவ். ஓகே, இப்போ L வந்து சப்அடிட்டிவ். L லென்த் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா? அது சப்அடிட்டிவ். ரைட், இந்த மோட்டிவேஷன் அப்புறம் பண்ணுவோம். L சப்அடிட்டிவ் தானே தவிர சூப்பர் அடிட்டிவா இருக்காது. ரைட், L இஸ் சப்அடிட்டிவ். ரைட், இது ஜெனரல் R to R ஃபங்க்ஷன் தான். இந்த f வந்து R to R அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த கேஸ். நீங்க இந்த செட்டை மாத்திர பொறுத்து இந்த பைனரி ஆபரேஷன் மாத்திட்டே இருக்கலாம். இந்த குரூப் ரெண்டுமே குரூப் எடுத்துட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் குரூப் அண்டர் அடிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ரைட், ஓகே. அடிட்டிவ் நம்பர் தியரியில ஒன்று படிச்சிருக்கோமா? f of nm equal to f of n f of m. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? இந்த ஃபங்க்ஷன் பேர் என்ன? மல்டிப்ளிகேட்டிவ் பார்த்துக்கோமா? ரைட், அதுக்கு பேர் என்ன? மல்டிப்ளிகேட்டிவ். கரெக்ட். இப்போ நான் வந்து L வந்து சப்அடிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் யூனியன் இங்க ரெண்டு இன்டர்வல் எடுக்கிறேன். I1 யூனியன் I2,
I1 I2 L of I1 கால்குலேட் பண்ணலாம், L of I2 கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்போ இது வந்து குரூப்பா பார்க்குறேன், குரூப் அண்டர் அடிஷனா அதோட வேல்யூஸ் இருக்கிறது, ரைட். பட் ரெண்டு இன்டர்வல் எடுத்தீங்கன்னா அதோட யூனியனும் இன்டர்வலா இருந்தா, ரைட், I1 யூனியன் I2 இதுவும் இன்டர்வலா இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து சப்படிட்டிவிட்டியை செக் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் இன்டர்வல், ரைட். இன்டர்வலா இருக்கும் பட்சத்தில் சப்படிட்டிவிட்டி செக் பண்ணலாம். அதர் இன்இக்வாலிட்டி இருக்குமா? எப்படி யூ ஆட் எனி கண்டிஷன் கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவலா இருக்குமா? இருக்காது. இந்த I1 I2 டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்குதுன்னா இது ஈக்குவல் இல்லையா, அது கவுண்டபிள் அடிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, ரைட். அப்போ நான் இங்க இன்னர் மெஷர் டிஃபைன் பண்ணணும்னா நான் என்ன ட்ரை பண்றேன்னா இப்படிதான் ட்ரை பண்ணுவேன். நான் என்ன பண்ணணும், ஈயை உள்ள இருந்து கவர் பண்ணணும், ரைட். கவர் பண்ணிட்டு அதோட சம்மேஷன் வேல்யூ, ரைட். இப்போ சப்போஸ் நான் summation L of union of IK covers covered in UE, right. அப்போ union of IK இன்டர்வலா இருந்தா L of I less than or equal to something எழுதலாம் இல்லையா, ரைட். அதுக்காக இதோட sum of L of IK இருக்கு இல்லையா, அதோட வேல்யூ, ஓகே. சப்போஸ் இது I and இது இன்டர்வல்னு வச்சுக்கோங்க, union of IK contained in interval, summation LK L of I இது ரெண்டு கடையில என்ன வேறுபடும்? summation IK இது ஒரு தடவை less than or equal இருக்கலாம், sometimes greater than or equal, so we are not sure, right. அதனால summation LK கண்டுபிடிச்சு இந்த இன்னர் மெஷர் டிஃபைன் பண்றதுல சிக்கல் வரும். இந்த இடத்துல இன்னர் மெஷர் டிஃபைன் பண்ண முடியல, இன்னர் லெபிக் மெஷர், because L is only countable, L is countable சப்படிட்டிவா தான் இருக்கு, சப்படிட்டிவா தான் இருக்கு தவிர சூப்பர்டிட்டிவா இல்லை, ரைட். சூப்பர்டிட்டிவா இருந்தா மட்டும் தான் இந்த கேஸ் நம்ம எழுதணும், ரைட். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இன்னர் மெஷர் அவுட்டர் மெஷர்லேயே போல, இன்னர் மெஷர் நான் வெளியில இருந்து டிஃபைன் பண்றேன், உள்ள இருந்து டிஃபைன் பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம், ரைட். பட் இங்க வந்து இன்னொரு கேஸ் இருக்குது, ரைட். இன்னர் மெஷர் எப்படி டிஃபைன் பண்றான்னா ஃபைனைட்லி மெனி இன்டர்வல்ஸ் எடுத்துட்டு, ரைட், அதுவும் டிஸ்ஜாயிண்ட் இன்டர்வலா எடுக்கணும், எடுத்து அதோட சம்மேஷன் பார்க்கணும், அது எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீமம் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம், ரைட். கரெக்டா? அது சுப்ரீமம் என்னவா இருக்க போகுது? ஓகே. ஸோ மோட்டிவேஷன் ஃபார் மெஷரபிலிட்டி ஆஃப், அப்போ எந்தெந்த செட்டுக்கு தான் மெஷர் பண்ண முடியும், மெஷர் நான் எழுதுற அவுட்டர் மெஷர் கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி ஒரு கேரண்டியா ஒரு கண்டிஷன் சொல்றது, ஒரு கண்டிஷன் சொல்லணும், அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அந்த செட்டுக்கு வந்து மெஷர் எம்ல எடுத்துக்கலாம், ரைட். நான் ஒரு செட்டன் கண்டிஷன்ஸ் லிஸ்ட் பண்ண போறேன், கண்டிஷன்ஸ் எடுக்க போறேன். இந்த கண்டிஷனை ஒபே பண்றது மட்டும் தான் எங்க இருக்கும், எம் ஸ்டார் டிஃபைன் பண்ணுவேன். மற்ற எல்லாத்துக்கும் எம் ஸ்டார் டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம், விட்டுருவேன். எம் ஸ்டார்னா மெஷர், இல்லையா, எனக்கு அவுட்டர் மெஷரே கால்குலேட் பண்ணா யூஸ்ஃபுல், அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் யூஸ்ஃபுல், பிகாஸ் ஐ நீட் அ செட் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் கவுண்டபிள் அடிட்டிவ் அண்ட் ஜெனரலைசஸ் எல், எல்லோட எக்ஸ்டென்ஷனா இருக்கும், கரெக்டா, ரைட். ஓகே. இப்போ மோட்டிவேஷன் வந்து எங்க ரீமான் இன்டெக்ரல் எழுதணும்ல, அதே மாதிரி அந்த லெபெக் இன்டெக்ரல் கால்குலேட் பண்ணணும். ரீமான் இன்டெக்ரலுக்கு என்ன பண்ணுவேன், ஏபியை பார்ட்டிஷன் பண்ணுவேன் இல்லையா, ஏபியை பார்ட்டிஷன் பண்ணுவேன் ரீமான் இன்டெகிரேஷனுக்கு. ஆனால் லெபெக் இன்டெகிரேஷனுக்கு என்ன பண்ணுவேன், ஓகே, இந்த பாயிண்ட்டை சீன் எடுத்துக்கங்க, இந்த பாயிண்ட் டி, ரைட். பட் ரீமான் இன்டெகிரேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணோம்னா ஐ ஹாவ் டு செப்பரேட், I have to partition domain without any, okay, any consideration of this value of the function. Function value எதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு simply I will subdivide the domain and will find the partition and will approximate the integral value, right. பட் இங்க என்ன பண்ணுவோம், டெக்னிக் கொஞ்சம் மாத்துறேன். எப்படி மாத்துறேன், டொமைன் நீங்க பார்ட்டிஷன் பண்றது கூட ஃபர்ஸ்ட் கோடொமைன் பார்ட்டிஷன் தான், அதை பொறுத்து தான் டொமைனை பார்ட்டிஷன் பண்ணுறோம், ரைட். இப்போ கோடொமைன்ல வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன், y1 இது வந்து y2, ரைட். நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இப்போ எதை பொறுத்து டொமைனை பார்ட்டிஷன் பண்ணுவேன், எதை பொறுத்து பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன்,
இதை பொறுத்து பார்ட்டிஷன் பண்ண போறேன். எஸ், and then first partition of codomain ரெண்டு partition இருந்தா அதே மாதிரி accordingly we have to divide. Okay, so we have to take a partition of this a comma b, right? ஒரு x first partitionல எடுக்கணுமா இதை பொறுத்து முடிவு பண்ணணும். x வந்து first partitionல இருக்கணும்னா அதோட இமேஜ் எங்க வரணும்? கோடோமைன் பார்ட்டிஷன் பண்ணிருக்கேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணும். அப்போ so a1 is the set of all x in a comma b such that f of x எங்க இருக்கணும்? y0 comma y1, right? a2 இங்க ரெண்டே பார்ட்டிஷன் தானே, x belongs to a comma b such that f of x எங்க இருக்கணும்? y0 comma y1 comma y2. லாஸ்ட் பார்ட்டிஷன் மட்டும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, லாஸ்ட் பாயிண்ட் விட்டாலும் ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட், இப்போ ஏங்கிற செட் எங்க இருக்குது? இங்க ஒரு இன்டர்வல், இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட் வந்து சம் c1 வச்சுக்கோங்க. ரைட், இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் பிக்சரை கொஞ்சம் மாற்றி பிக்சர் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றலாம். பார்ட்டிஷன் பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. இது பிக்சர் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றலாம். ஸோ தட் இட் மே பி இப்படி வந்து பிக்சர் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடியும். சம்வேர் முடியும் வச்சு இப்படி வந்து இப்படி முடியுது அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ரைட், எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் எடுக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேப்ல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் எக்ஸ் எங்க இருக்கும்? இங்க எக்ஸ் இருந்தா அதோட இமேஜ் ஒய் செகண்ட் பார்ட்டிஷன் இருக்கும். ரைட், ஸோ அதை பொறுத்து நாங்கள் எடுத்துக்கோம். ஓகே, நமக்கு இந்த a1 எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இந்த a1 எங்க இருக்கு? இந்த a1 எங்க இருக்கு? இந்த போர்ஷன் இல்லையா, இந்த போர்ஷன், இந்த போர்ஷன், அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷன். ரைட், b எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க. b வந்து இந்த போர்ஷன், இந்த போர்ஷன், இந்த போர்ஷன், இந்த போர்ஷன் இருக்கு b. இது b ல உள்ள போர்ஷன், இந்த பார்ட் b. ரைட், அப்போ a b உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா? இப்போ a க்கு ஒரு மெஷர் எழுதுறேன். நமக்கு என்ன தெரியும்னா a1 யூனியன் a2 ஹோல் a comma b. a1 a2 ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட். ஏன் டிஸ்ஜாயிண்ட்? சப்போஸ் ஒரு எலிமெண்ட் a ல இருக்கு b ல இருக்குன்னா f of x ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் செகண்ட் பார்ட்டிஷன் வரும். தட் ஓகே, தட்ஸ் a contradiction to the definition of function. ஸோ அதனால a1 intersection a2 empty. அப்போ நான் ஒரு a1ங்கிற ஒரு செட்டுக்கு மெஷர் எழுதுறேன். ரைட், அண்ட் f a2 ரெண்டு செட்டுக்கு மெஷர் எழுதுறேன். அது மொத்தமா எப்படி வரணும்? லென்த் ஆஃப் a comma b. ரைட், இந்த a1 எப்படி பாக்குறீங்க? a1 இஸ் த a1 எப்படி பாக்குறேன்? இந்த மாதிரி பாக்குறேன். m ஆஃப் நான் எந்த செட்டோட இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்? a2ங்கிறது என்ன? m ஆஃப் 0,1 ல உள்ள எலிமெண்ட். ரைட், a1 ல இல்லாதப்ப a காம்ப்ளிமெண்டோட இரண்டு சேர்த்து என்னன்னு வரணும்? a comma b லென்த் இல்லையாங்க. ரைட், அப்போ எனக்கு எப்படி டேலி ஆகுன்னு பாருங்க. a1க்கு ஒரு மெஷர் டிஃபைன் பண்ணா, ரைட், அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் மெஷரும் சேர்த்து பார்க்கும்போது டோட்டல் டேலி பண்ணணும் இந்த ஈக்குவேஷனை. ரைட், இந்த ஈக்குவேஷனை டேலி பண்ற மாதிரி m க்கு ஒன்றும் எடுக்கணும். ரைட், m க்கு ஷோர் எடுத்துட்டோம்னா
இதுக்கு சொல்லிடலாம். ரைட், A2க்கு என்ன எடுப்பீங்க? ரைட், M1 கண்டுபிடிக்க என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் அதே டெக்னிக் தான் A2 M. ஓகே, M of A1 கண்டுபிடிக்க என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும், the same technique should be used to find M of A2. ரைட், அதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரைட், A2க்கு ஒரு மெஷர், A1க்கு ஒரு மெஷர் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஆனா ரெண்டு மெஷரை ஆட் பண்ணா என்ன வரணும்? the whole closed interval A, B யோட லென்த் வரும். அப்படி வந்தா மட்டும்தான் இது ரெண்டு கரெக்ட். இது அப்படி வரலனா M of A1 M of A2 இதுல வந்து தப்பு. சரிதானா? ரைட், this is the motivation. அப்போ ஜெனரலா ஒரு செட்டோட மெஷர் எழுதும்போது ரைட், ஒரு செட்டோட மெஷர் எழுதுறேன் sub M of M star of E அப்படின்னு எடுக்கிறேன். இது நான் எழுதியிருக்கிறேன். இட் இஸ் ஓகே ஃபார் மீ. ஓகே, இங்க ஏதோ ஒரு செட் எடுத்துறேன் இல்லையா, ஸ்கிரிப்டியம். ரைட், ஸ்கிரிப்டியம் 2. ஓகே, இந்த செட் இந்த ஒரு M தான் நான் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸ்கிரிப்டியம் சப்செட் ஆஃப் கிளாஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஆஃப். இதுல ஒரு E இருக்கணும், அதாவது M star of E இங்க தான் எழுத போறேன். அதுதான் ஷுவர். E வந்து M ஸ்டார்ல இருக்கணும்னா ரைட், சரி E வந்து Mல இருக்கு, ஸ்கிரிப்டியம்ல இருக்கணும்னா M ஸ்டார் வந்து ஷுவரா டிஃபைன் பண்ணணும். எந்த கண்டிஷனோட டிஃபைன் பண்றேன்? இங்க எழுதுங்க பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் ஒரு இன்டர்வல் இருக்குது, அதோட E இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ரைட், E காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகும் இதுல I. ரைட், புரியுதா? இப்ப ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம்ல எழுதுறேன். அது உங்களுக்கு இது ஒரு ரெக்டாங்கிள், இதோட ஏரியா உங்களுக்கு தெரியும். ரைட், புதுசா என்கிட்ட ஒரு செட் இருக்கு, இந்த செட்டு ஈங்கிற செட். இதுக்கு நான் ஒரு மெஷர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். ரைட், இதோட மெஷர் கரெக்ட் அப்படின்னா எப்படி பார்ப்பீங்க? இ இன்டர்செக்ஷன், இதுதான் இ இன்டர்செக்ஷன். இ இன்டர்செக்ஷன் ஐ, இது ஐ எனக்கு. ரைட், ரெக்டாங்கிள் தான் எனக்கு ஐ, இந்த செட் இ இது. ரைட், இ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ஐங்கிறது என்ன? இந்த போர்ஷன். ரைட், இந்த உள்ள இருக்க ரெண்டு செட் இருக்கு, இ இன்டர்செக்ஷன் ஐ யூனியன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ஐ, ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்? ஐ வரும். ரைட், அப்போ இந்த போர்ஷனுக்கு ஒரு மெஷர் இருக்குது. ரைட், அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் போர்ஷனுக்கு ஒரு மெஷர் இருக்கு. ரைட், ரெண்டுமே எதை டாலி பண்ணணும்? எல் ஆஃப் ஐ. ஓகே, கரெக்டா? நான் இந்த போர்ஷன் வந்து சம் வெயிட் சொல்லிட்டேன். எனக்கு மொத்தமா ஒரு பார் இருக்குது. ரைட், ஒரு கியூபிக்கல், ஓகே, கியூபிக்கல் பார் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இருக்குது. ரைட், இதோட வெயிட் எனக்கு தெரியும் 10 kg. ரைட், இதை ஒரு ரேண்டமா கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். ரைட், கட் பண்ணி எடுத்து ரைட், கட் பண்ணி எடுத்து நான் வெயிட் பண்றேன். ரைட், வெயிட் ஆஃப் தட் போர்ஷன் ஏ, அது வந்து 3.5 kg நான் மெஷர் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. எதை வச்சு நான் கரெக்டா 3.5 kg தானா கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி? யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒரு போர்ஷனை வெட்டி எடுத்து வெயிட் போடுறாங்க, அது வெயிட் கரெக்ட்னா என்ன அர்த்தம்? வெட்டி மீதி போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா பி, அதோட வெயிட் பார்ப்பேன். ரைட், சம் கே இருக்குது. ரைட், இப்ப 3.5 இதோட வெயிட் பார்க்கறேன் நான். இது 7.4ன்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், டோட்டல் 10. ஒன்னு இது தப்பா இருக்கும் அல்லது இது தப்பா இல்லையா? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது வர்ற மெஷர் சரியா இருக்கும். அப்படித்தானப்பா செக் பண்ணுவாங்க. குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக் பண்றவங்களாம் கடையில போய் திடீர்னு ஒரு தரக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் போய் செக் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி செக் பண்ணுவாங்க? கடையில ஒரு 1 kg வெயிட் வச்சிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா 1 kg இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? ஓகே, ஆபீசர் போய் ஒரு 1 kg வெயிட் கொண்டு போய் ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? ரைட், அதேதான் இங்கேயும். ஸோ இந்த ஐடியா புரியுதா? ஒரு போர்ஷனை கட் பண்ணி நான் மெஷர் பார்க்குறேன், வெயிட். ஓகே, வெயிட் பார்க்குறேன். 3.5 எனக்கு வெயிட் நான் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வெயிட் பார்க்குறேன். ரைட், ஏன்னா அந்த பாரோட வெயிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லென்த், ஹைட், பிரெட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? ரைட், டென்சிட்டியை வச்சு சொல்லிடுவீங்க. வெயிட் என்னன்னா மாஸ் இன்டு டென்சிட்டி, இதுதான் வெயிட் உங்களுக்கு. ரைட்,
அல்லது வால்யூம் சொல்லுவீங்களா, வாட் எவர் இட் இஸ், மாஸ் டென்சிட்டி எடுத்துக்கணும், ரைட். அந்த மாஸ் சொல்லும்போது வெயிட் சொல்லும்போது அந்த அப்போ ரைட் அது டென்சிட்டி விட்டுருப்பாங்க, வால்யூம் அதோட வால்யூம் கால்குலேட் பண்ணால் வெயிட் கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்போ என்ன போர்ஷன் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இதுதான் குரூஷியல் பார்ட். இதை புரிஞ்சிச்சிங்கன்னா ஓகே. இப்போ புரியுதா என்ன கண்டிஷன் எனக்கு வேணும்னு? ஒரு செட்டோட மெஷர் வேணும்னா ஐயோட இன்டர்செக்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஐயில் இன்டர்செக்ட் பண்ணி அந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து பார்க்கணும். ஓகே, ஐயில் ஓகே ஈல் இல்லாமல் ஐயில் வேற பகுதி இருக்கு இல்லையா, அதையும் டோட்டலாக பார்த்தீங்க எல்லா பையும் வரணும். இது ஒவ்வொரு இன்டர்வலுக்குமே வரணும், ரைட். அப்போ தான் அந்த மெஷர் கரெக்ட். எங்கிருந்து இருக்கிற மோட்டிவேஷன் இதுல இருந்து, ரைட். புரிஞ்சிச்சா இல்லையா? அப்போ எம் ஸ்டார்ல அவுட் மெஷர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கவுண்டபிலிட்டி வர்ற மாதிரி செட்ஸ்னா கொண்டு வரணும், ரைட். இங்க இங்க கொஞ்சம் சாயலா பாருங்க, கவுண்டபிள் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் இதுல. இந்த இடத்துல கவுண்டபிள் ஆக்டிவிட்டி இருக்கான்னு பாருங்க. இ இன்டர்செக்ஷன் எம்மோட ஐயோட மெஷர், இ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ஐயோட மெஷர், ரெண்டு டிஸ்ஜாயின்ட் செட்ஸ் யூனியன் ஐ ஈக்குவேட் பண்ணிருக்கேன், ரைட். விசாரணை சொல்லுங்க. ஸோ தட் 5 minutes இருக்கு. நான் அந்த எம் டிஃபைன் பண்ணிட்டு விட போறேன். எஸ் எம்சி வடிவ ரோஜா அனிதா ரவுமியா. யா, இதுல ஏதாவது டவுட் புரியல அப்படின்னா புரியல திருப்பி சொல்ல போறேன். என்னால புரியலன்னு சொல்ல மாட்டேங்க, புரியல திருப்பி அதே தானே சொல்லுவாங்க. ஓகே, புரிஞ்சிச்சு. இப்போ அப்போ அப்போ எம் டிஃபைன் பண்ண போறேன், ரைட். சப்செட்ஸ் ஆஃப் என்ன கண்டிஷனோட டிஃபினேஷன் எழுதிடலாமா? எம் ஸ்டார் ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் ஐ பிளஸ் எம் ஸ்டார் இ காம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்செக்ஷன் ஐ must be length of I, not only for all interval I in R. இதை மட்டும் தான் எடுத்து, கரெக்ட், ரைட். இப்போ டெஃபினேஷன், ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் இந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும்தான் நான் எம் ஓகே எம் ஸ்டார் டிஃபைன் பண்ணுவேன். அதாவது எம் ஸ்டாரை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண போறேன். இந்த செட் இதுக்கு எம் ஸ்டார் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி, ரைட், அதை எம்னு கொடுத்துருவேன். எம் ஸ்டார் தான் என்னன்னு சொல்ல போறேன், எம் சொல்ல போறேன் ஆன் ஸ்கிரிப்ட் எம், ரைட். அதுக்கப்புறம் என்ன வெரிஃபை பண்ணணும், இந்த எம் கவுண்டபிள் அடிட்டிவா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும், ரைட். ஓகே, கவுண்டபிள் அடிட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி தான் அங்கே இருக்கு இல்லையா, ரைட். கவுண்டபிள் அடிட்டிவா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். இப்போ டெஃபினேஷன், ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் என்ன? ஓகே, இந்த கண்டிஷன், இந்த செட்டுக்குள்ள கண்டிஷன் இருக்குல்ல, இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற செட் ஈக்கு பேரு மெஷரபிள் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட். ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் மெஷரபிள் செட் என்ன? மெஷரபிள், லெபிக் மெஷரபிள், ரைட். Okay, let's E subset of R. Okay, E is said to be Lebesgue measurable sets or simply measurable set, or simply measurable set. If for every interval I m star of L of I, yeah, L of I equal to m star of E intersection I plus m star of E complement intersection I. Definition of a natural idea புரியுதா?
டெஃபினேஷனோட நேச்சுரல் ஐடியா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சு. எஸ் ஓகே ஓகே. இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இமிடியேட் தியரம் என்ன அப்படின்னா அனதர் டெஃபினேஷன் அது தியரமா எழுதுங்க. A set, let E be a set, right? A subset here, a set E in R is Lebesgue measurable if and only if right இங்க இன்டர்வல்ல மட்டும் எழுதுறேன் இல்லையா, for every set A in R m star of A equal to m star of E intersection A plus m star of E complement intersection